ایک ایسی ذات جس نے رنجیت سنگھ جیسے طاقتور حکمران کو بھی دن میں تارے دکھائے، ایک ایسی ذات جو تاریخی طور پر بہت امیر ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلوچوں کی ایک ذات گورچانی ہے۔ گورچانی کو تاریخ میں بہت عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ کیوں انگریزی آفیسر گورچانی ذات کی عزت کرتے تھے؟ کیا گورچانی میں صرف بلوچ شاخیں ہیں یا سندھی لوگ بھی شامل ہیں؟ کیا جلال خان بلوچ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سندھی کو دیا تھا؟ یہ شہنشاہ ہندوستان ہمایوں مغل کے ساتھ دہلی کیوں گئے؟ ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ گوریش خان کون تھا؟ ان کے کتنے قبیلے ہیں اور یہ اصل کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ لگاری بلوچ جو گورچانی سرداروں پہ جان وارتے تھے، وہ ان کے جانی دشمن کیوں ہو گئے؟ چھٹا خان گورچانی کو ان کے بھتیجے بجر خان نے کیوں قتل کیا؟ درے شک سے ان کی دشمنی کیوں ہوئی؟ ان کے سردار کون تھے اور اس وقت ان کا سردار کون ہے اور کہاں کہاں یہ آباد ہیں اور ان کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ گور فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے صحرا، جنگل اور جنگلی لوگ وغیرہ۔ گورچانی لفظ کا اصطلاحی مطلب ہے صحرا یا جنگل میں رہنے والے یا صحرائی لوگ جو بیابان اور صحرا میں رہتے ہوں۔ گورچانی مختلف قبیلوں پہ مشتمل ایک بلوچ قبیلہ ہے۔ تاریخی حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گورچانی اصل میں رند ہیں، جن کا اصل مرکز بلوچستان میں لال گڑھ ہے، جہاں سے یہ ہجرت کر کے سندھ میں آباد ہوئے۔ پنجاب سے ہجرت کر کے آنے والے گورچانی سرائکی بولتے ہیں اور بلوچستان سے ہجرت کر کے آنے والے گورچانی بلوچی زبان ہی بولتے ہیں، جبکہ سندھ میں رہنے والے گورچانی سندھی زبان بولتے ہیں۔ ایم کے پیکولین کے مطابق گوریش میر جلال خان بلوچ کا پڑ پوتا تھا، جس کے بھی 4 بیٹے تھے، جن کے نام میر شیخ، ہوت، خلیل اور علی تھا، جن میں سے شیخانی، ہوتوانی، خلیلانی اور آلیانی قبیلے ہیں۔ یہ گوریش کی وجہ سے گورچانی کہلائے گئے۔ رند بلوچوں میں سے گورچانی قبیلے کا شجرہ نسب اس طرح ہے: میر جلال خان بلوچ، ان سے رند بلوچ، ان سے رمضان اور ان سے نصیر الدین اور ان سے احمد، ان سے گلو، ان سے فیروز، ان سے کالو اور ان سے فیروز شاہ اور ان سے شیخ اور ان سے حسن، ان سے میر ریحان، ان سے میر بشکالی اور ان سے میر سیاپہد اور ان سے گوریش یا گورچ اور ان سے گورچانی ذات والے۔ ایاز بھاگت نے اپنی کتاب سندھ کی ذاتیں، قومیں اور قبیلہ میں گورچانی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ گورچانی دودائی بلوچ کا ایک پاڑا ہے جو کہ خود اصل میں سومرا ذات سے ہیں، پر بلوچ عورت سے شادی ہونے کی وجہ سے یہ بلوچ میں شامل ہو گئے۔ اسی کتاب میں بیان ہے کہ لونگورتھ ڈیمنڈز بلوچ روایت سے نقل کرتے ہیں کہ دودو نامی ایک سومرے کو اپنی برادری نے گاؤں سے نکال دیا، جو کہ ٹھٹھا شہر سے جان بچا کر بھاگا۔ اس سومرا نے دریائے سندھ اپنے گھوڑے پہ پار کیا۔ سخت سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جسم جم سا گیا۔ وہ ایک جھونپڑی کے قریب گیا۔ وہ جھونپڑی صالح نامی ایک رند بلوچ کی تھی۔ اس بلوچ نے اس سومرا مسافر کو پناہ دی اور اپنے پاس رہایا۔ یہ کتاب مزید بیان کرتی ہے کہ قدیم بلوچی شاعری میں جسٹس خدا بخش مری نے ایک نظم دیا ہے۔ اس کا عنوان ہے دو سومرو کیسے دودائی بلوچ بنا۔ بلوچی شاعری کے مطابق دو سومرو نے صالح بلوچ کی بیٹی مدو سے شادی کی اور اس کی اولاد نے دودائی بلوچ کہلوایا۔ ان کا ایک بیٹا گورش تھا جس کی اولاد کو گورچانی کہا گیا۔ ان دودائیوں میں سے ایک پاڑا میرانی ہے جس نے 200 سال تک ڈیرہ غازی خان میں نوابی کی ہے اور یہ اصل میں سومرا تھے۔ دوستو، یہ سومرا والی بات آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد پتہ چلے گی، آپ اس سے پہلے کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ گورچانی کی بہت بڑی تاریخ ہے جو کہ ہم اسی چینل پہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے اور آپ کو اینڈ تک پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل بات ہے کیا اور یہ سب واضح ہو جائے گا۔
किताब बलोच के सुफ़ा नंबर 101 में दर्ज है कि ह्यूज बिल्स के मुताबिक गोरचानी असल में सिंधी हिंदू हैं जो कि मुसलमान होने के बाद मकरान चले गए। वहाँ पे ये बलोचों से मिलजुल गए। बलोचिस्तान से जब बलोचों ने पंजाब की तरफ रुख किया, ये गोरचानी भी उनके साथ पंजाब गए। वहाँ से इन्होंने बलोच लश्कर के साथ अहमद शाह अब्दाली का मरहटों के खिलाफ साथ दिया। उसके बाद इनको पंजाब में जमीनें और जायदादें दी गई। किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट में खैर मोहम्मद सेहवानी लिखते हैं कि ह्यूज बिल्ड का कहना भी दुरुस्त है, लेकिन इसने वजाहत नहीं की जो कि इस तरह है कि गोरचानी सूमरों की एक शाख है। छोटे दोदो के 5 बेटे थे, मिर्जा, दोदा, चनेसर, शेख रिहान और गोरश। इसी गोरश की औलाद ने खुद को गोरचानी कहलाया और ये बलोच नहीं है। ये हवाला किताब सूमरा दौर के सुफ़ा नंबर 356 से लिया गया है। दोस्तों, ये किताब कह रही है कि दोदो के 5 बेटे थे। कौन से? मिर्जा, दोदा, चनेसर और शेख रिहान और गोरश। दोदो खुद बाप है तो उसका बेटा भी दोदो कैसे हो सकता है? ये आप समझ सकते हैं। ये किताबी बातें हैं जो हम आप तक कन्वे कर रहे हैं। हम सिर्फ आप तक एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप हिस्ट्री को कंप्लीट देखिएगा, उससे पहल मत कीजिएगा। किताब शाहन गोजर के सुफ़ा नंबर 174 पे लिखा गया है कि गोरचानी गोजर कौम जत का एक पाड़ा है जो कि सिंध में रहते हैं। एक और रिवायत के मुताबिक गोरचानी हैदराबाद के राजा भीम सिंह के पोते गोरेश की औलाद से हैं और ये गोरचानी सूरी लुंड का भी एक पाड़ा है। किताब बलोच में सुफ़ा नंबर 73 पर लिखा गया है कि गोरचानी लाशारी बलोच की औलाद से हैं जिनका शिजरा नसब कुछ इस तरह है। मीर जलाल खान बलोच, उनसे लाशार, उनसे नोबंद, उनसे गोहराम, उनसे मीर लाशार, उनसे मीर दोदा खान, उनसे गोरश, उनसे गोरचानी जात वाले। ये पहले गोरचानी और बाद में गोरचानी कहलाए गए। गोरश ने अपने बेटों के नाम से पाड़े और शाखें बनाई। इसी मुसन्निफ ने लिखा है कि गोरचानी के 11 कबीले और 81 पाड़े और शाखें हैं। मोरे के सिंध रहीमदाद मोलाई शिदाई और डॉक्टर गुलाम हैदर के मुताबिक गोरचानी के 50 पाड़े हैं और 11 बड़े कबीले हैं, जिनमें से शेखानी, लाशारी, पिताफी, जिस्कानी, दरकानी, होतवानी, खलीलानी, बाजीगर या बाजगीर, चांग, सूलानी या सुरियाई, हलवानी या सब्जानी। इनका मुख्तसर अहवाल इस तरह है कि इन कबीलों के भी छोटे पाड़े और शाखें हैं जो इस तरह हैं। शेखानी से बकरानी, बबरानी, जलबानी, दूदानी, शेखानी, मिठानी, मनकानी और मीहानी वगैरह। लशारी से बदोलानी, बंगलानी, जलबानी, जुमलानी, तरकलाई, सुंदरानी, शहवानी, फौजलानी, हक दादानी, गबोल, गरकानी, गशकोरी, गोहरामानी, मोरदानी, निहालानी वगैरह। पिताफी से अमीगरानी, ब्रह्मानी, तलारानी, जरवानी, जंगलानी, जियोनानी, चाकरानी, सूमरानी, कतालानी, गोकेबानी, गहवारानी, मतकानी, होतमानी वगैरह। जिस्कानी से दोदानी, दिलशातलानी, फतेहानी, फजवानी, कियोगानी और गोहराम। दरकानी से अलकानी, आरी या अरीजा, परकानी, जिंदानी, रोतकानी, जबरानी, जहरानी, जिहादानी, सुलेमानी, उमरानी, गातानी, गंदा कोलक, काहोरी, लंगरानी, मेलुहर, सेहपख, नोतकानी, नुकानी, निहालानी और होतवानी या होत से बबरानी, छोटानी, साऊजानी, कासेमानी, कुल्लूगानी, मनुकानी वगैरह। और खलीलानी से बकीरानी, बहादुरानी, गोर पटानी। और बाजीगर या बाजगीर से ब्रह्मानी, पबवानी, मीरवानी, दूलालानी वगैरह। और चांग से अहमदानी, कंगानी, कोहुनानी, मेवानी वगैरह। सूलानी से सूलानी, मूसानी, मीर काम, हरवानी वगैरह। और हलवानी से वदानी, लूदानी और मतकानी वगैरह।
किताब पंजाब की ज़ातों में सर डेंजल लिविंगस्टन लिखते हैं कि ये गोरचानी, माड़ी और दारागुल पहाड़ियों के मालिक हैं और इनकी सरहद हमारे मातहत किसी भी दूसरे कबीले की बनिस्बत पहाड़ियों में बहुत आगे तक बढ़ी हुई है, जबकि इनका इलाका कोह सुलेमान के मशरिक की तरफ ज़्यादा आगे तक नहीं है। इनके 11 कबीले हैं, जिनमें से दरकानी, शेखानी, लाशारी, पिताफी, जिस्कानी और सब्जानी अहम हैं। ये मजीद एक अहम बात कहते हैं कि इनमें से 7 कबीले असल बलोच और रिंद बलोच की औलाद में से हैं। बाकी कबाइल हैदराबाद के राजा भीम सिंह के पोते गोरेश की नस्ल से बताए जाते हैं। कहते हैं कि गोरेश बलोच हुमायूं मुगल के साथ हिंदुस्तान गया था और वापस आकर उसने अपने बलोच मुक्तदीन को जमा किया और पठान कबाइल को मौजूदा गोरछानी इलाकों से बाहर निकाल खड़ा किया। ये ब्रिटिश ऑफिसर मजीद कहता है कि ये बात नामुमकिन नहीं है कि लाशारी कबीले की काफी तादाद, जिन्हें गोरचानी के साथ अपनी वाबस्तगी पर फख्र नहीं है, इस तादाद ने खुद को सिर्फ लाशारी बताया हो और वो लाशारी कबीले में ही शुमार किए गए हों। गोरचानी के तमाम कबीलों में से ज्यादा शोरश पसंद लाशारी हैं। पिताफी और लाशारी कानून शिकनी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ अरसा ही पहले इन्हें जमीनें दी गई हैं और वो मरहलावार इन जमीनों में आबाद हो रहे हैं। पता लगा है कि गोरचानी कबीले में 2600 जंगजू थे और डेरा गाजी खान के अलावा ये पंजाब के किसी और इलाके में नहीं रहते। दोस्तों, ये था गोरचानी कबीले का पार्ट 1। पार्ट 2 और 3 या 4 हमारे पास बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी हो सके हम आपको इसी चैनल पर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाचीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।